Good morning. Today we are going to discuss the topic gravitational redshift. We know the energy of a photon is given by E is equal to h. So nu is the frequency, h is the Planck's constant, and rest mass of the photon is 0. Rest mass of photon is equal to 0. Now, we know the relativistic expression for the energy of a particle is given by E squared equal to P squared C squared plus m0 squared C raised to 4. Here P is the momentum of the particle, m0 is the rest mass of the particle, and C is the speed of the particle. Now, if rest mass is 0, this quantity becomes 0, you will get E squared equal to P squared C squared. That implies P is equal to E by C. So, the momentum of a particle having rest mass equal to 0 is simply the energy divided by the speed of h. We know the energy of the photon is h nu. So the momentum of the photon is simply P is equal to its energy h nu divided by c. So this will give the momentum of the photon. Now in Compton effect, we found that this photon interacts with the electron as if it is a particle. Oh, of course, a particle is possessing mass, so it is behaving like a particle in the case of Compton effect. So if it is a particle, the momentum of the photon can be written as equal to mass into the speed, m into c, that is equal to h nu by c. That implies the mass of the photon is equal to, this is actually not the rest mass of the photon, only the rest mass of the photon is 0. The mass of the photon is therefore h nu by c squared. So we need this expression. The mass of the photon is given by h nu divided by c squared, and the energy of the photon is equal to h nu. Okay. Now, suppose this is the surface of the earth, and so we consider a point h above a line h above the surface of the earth. Say this height is h. This height above the ground is h. So this is the ground. Now, in this case, if we draw some object having mass m from a height h above the ground, so what will happen when the object is attracted by the gravitational force of the earth? It will move downwards. When it moves downwards, its potential energy decreases and kinetic energy increases. So what is the kinetic energy acquired by the mass when it reaches the ground? If h is the height, m is the mass, you know it. It will acquire an energy mg into h. On the other hand, if we throw a ball upwards with an initial kinetic energy mgh, so the ball will move upwards. When it is moving upwards, it is doing work against the gravitational force. So that means it is utilizing its kinetic energy to work against the gravitational force, and at some point the entire kinetic energy is utilized to do work against the gravitational force. At that point, its
the speed reduces to zero. So that means ഇതേ എനർജിയോടുകൂടി ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈറ്റ് വരെ പോകുള്ളൂ. ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇതിന് മുഴുവൻ എനർജിയും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിനെതിരെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടും. ആ എനർജിനെയാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. So then it falls downwards. അപ്പോൾ ഈ മാസ് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. Now in the case of a photon, suppose we have a photon, so that is coming down. Here we have a photon at a height h above the ground. We know the energy of the photon is E is equal to h nu. So the frequency of the photon is nu. Suppose the photon moves down from this height. When it moves downwards, it is having an initial energy h nu. When it reaches downwards, the mass of the photon is possessing a mass that is given by h nu by c squared. So it will be attracted by the gravitation field and its kinetic energy increases. So on reaching the point here, you will have a new energy that is given by h nu plus how much energy? mgh. H is a h. So we can represent that energy as h nu dash. So on reaching the ground, when a photon falls from a height h above the surface of the earth, on reaching the ground, its energy increases by an amount mgh. This means. So the new energy will be h nu dash. So let us check what is h nu dash. H nu dash is equal to h nu plus m is h nu by c squared. You can substitute for m here. H nu by c squared into gh. That is equal to h nu can be taken outside. H nu into 1 plus gh by c squared. So when the photon falls down from a particular height, the energy of the photon increases. When the energy of the photon increases, what happens to the frequency? The frequency of the photon also should increase. Now, so on reaching the ground, you will have a frequency E is equal to h nu dash. You will have a new energy, higher energy than this photon. Now, on the other hand, if a photon is from the ground is moving upwards, the initial energy of the photon is E is equal to h nu. When it moves up, it has to do a work against the gravitation pull. What is the amount of work it has to do against the gravitation pull? That is again mgh. അപ്പോൾ ഇവിടെ h nu amount of എനർജിയോടുകൂടി മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഫോട്ടോൺ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും mgh എനർജി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിനെതിരെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് that energy will be equal to E is equal to E dash is equal to h nu dash is equal to h nu minus mgh. താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഫോട്ടോണിന്റെ കേസിൽ എനർജി h nu dash is equal to h nu plus mgh ആണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി h nu dash h nu minus mgh ആയിരിക്കും. മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനർജി കുറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ. h nu dash is equal to h nu minus m ന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? h nu by c squared into gh. That is h nu dash is equal to h nu into 1 minus gh by c squared. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ താഴേക്ക് ഫോൾ ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോണിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഫോട്ടോണിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും വേവ് ലെങ്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? We know c is equal to nu lambda or nu is equal to c by lambda.
when frequency increases, wavelength decreases. mu കൂടുമ്പോൾ lambda കുറയും. mu കുറയുമ്പോൾ lambda. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോൺ ഫോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് കുറയുന്നു. അതേസമയം താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഫോട്ടോൺ മുകളിലെത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ എനർജി കുറയും. എനർജി കുറയുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറയും. ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നോക്കുക. സോ ആ എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡിഫറൻറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ്. ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഫോട്ടോൺ താഴേക്ക് ഫോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ h nu dash is equal to h nu into 1 plus gh by c square. മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ h nu dash is equal to h nu into 1 minus gh by c square. So we have two expressions. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താഴേക്ക് വരുന്ന ഫോട്ടോണിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കേസിൽ. ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ വിസിബിൾ റീജിയൻ എടുക്കുക. ഈ വിസിബിൾ റീജിയനിൽ നോക്കുക, നമ്മുടെ ലോവർ വേവ് ലെങ്ത് സൈഡ് ഏകദേശം 4000 ആംഗ്സ്ട്രോം മുതൽ 6000 ആംഗ്സ്ട്രോം വരെയാണ് വിസിബിൾ റേഞ്ച് വരുന്നത്. 6000 6500 ആംഗ്സ്ട്രോം വരെ. ഈ റീജിയനിൽ 4000 ആംഗ്സ്ട്രോമിന്റെ റീജിയനിൽ വരുന്നത് വയലറ്റ്, യെല്ലോ, വയലറ്റ്, ബ്ലൂ കളറുകളൊക്കെയാണ് അല്ലേ. ഈ റീജിയനിലുള്ളതോ റെഡ് കളറാണ്. അപ്പോ ഇവിടേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോൺ വീഴുന്നു. ആ ഫോട്ടോണിന്റെ വേവ് ലെങ്ത്, അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിലേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോൺ ഫോൾ ചെയ്യും. ആ ഫോട്ടോണിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഏകദേശം ഗ്രീനിന്റെ അടുത്താണ് ലഭിക്കുക. 5500 ആംഗ്സ്ട്രോം ആണ് ഗ്രീനിന്റെ വേവ് ലെങ്ത്. ഇത് താഴേക്ക് ഫോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് കുറയും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ താഴേക്ക് വരുന്ന ഫോട്ടോണിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദ ബ്ലൂ എൻഡ്. ഫോട്ടോൺ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫോട്ടോൺ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു പോകുന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഫോട്ടോണിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് the wavelength is shifted to the blue side. This is called a gravitational blue shift. Gravitational blue shift. Gravitational blue shift. Okay. നേരെ മറിച്ച് ഈ ഫോട്ടോൺ, ഈ ഗ്രീൻ ലൈറ്റിന്റെ ഫോട്ടോൺ നമ്മളൊരു ബോഡിയുടെ എർത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ എർത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസീവ് ബോഡിയുടെ സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു വിചാരിക്കും, മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. So that means the photon has to do work against the gravitational field. The energy of the photon will decrease. Energy decrease ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയും. ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പോൾ അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. വേവ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? That will be shifted to the red edge. സോ ആ ഫോട്ടോൺ ഒരു മാസീവ് ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിനെ, ഒരു ഫോട്ടോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദ റെഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതില് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഒരു മാസീവ് ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിലേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോൺ വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റഡ്. ഒരു മാസീവ് ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോൺ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റെഡ് ഷിഫ്റ്റഡ്. ഇത് നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കുറച്ചും കൂടി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ മാസീവ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഹിയർ. ഇതിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ്. ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും.
So we know gravitational force is a long range force. വളരെ ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് വരെ ആ ഗ്രാവിറ്റേഷന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സർഫസിൽ ഇതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡ് ആണ്. ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്താണ് ഇതിന്റെ സർഫസിലെ ഒരു പോയിന്റിലെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? What is the gravitation potential at a point on the surface of this object? ഈ പോയിന്റിലെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? The gravitational potential at this point is the work required to take a unit mass from infinity to this particular point. The work required to take a unit mass from infinity to this point. Infinity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്തൊരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് മാസിനെ ഇവിടെ വരെ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് എന്താണോ അതായിരിക്കും ഈ പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ. എത്ര മാസിനെ? യൂണിറ്റ് മാസിനെ. ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, മെക്കാനിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. This is found to be equal to gravitation potential is given by minus g into, if capital M is the mass of the body and r is the radius of the body, the gravitational potential at a point on the surface of the body is minus gm by r. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് മാസിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനായ വർക്കാണ് മൈനസ് gm by r. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ m മാസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് എന്തായിരിക്കും? ഇതിന്റെ കൂടെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി? m. യൂണിറ്റ് മാസിനെ കൊണ്ടുവരാനായ വർക്കാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ m മാസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് gm by r into m. So this is called the potential energy of this mass. ഈ പോയിന്റിൽ ഈ മാസ് m ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും this quantity. That is the potential energy is the work required to take a body from infinity to that particular point. So this is the work required to take a mass m from infinity to this particular point. So you can see that this quantity is a negative quantity. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് it is an attractive force, it is acting in this direction. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഉള്ള m മാസിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഏത് ഫോഴ്സാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? The work is done by the gravitation force. അതേസമയം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മൈനസ് gmm by r. ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അതേസമയം ഈ ഓബ്ജക്റ്റിനെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ we have to do work. എത്ര വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഈ ചെയ്ത വർക്ക് എന്താണോ മിനിമം അത്രയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. So to take the object from the surface of the earth to infinity, you have to do a work gmm by r. ഇത്ര മാത്രം വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ബോഡിയുടെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോൺ ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുന്നു. The energy of the photon is E is equal to h nu. h nu എനർജി ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോൺ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവാണ്. പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ it has to do work against the gravitational field. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിന്റെ പുറത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ എനർജി എന്താവും? ഇതേ എനർജി തന്നെ ഉണ്ടാവും? എനർജി കുറയും, എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. സോ എനർജി വിൽ ബി E dash is equal to h nu dash. എന്തായിരിക്കും h nu dash? h nu dash is equal to h nu minus ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ എനർജി h nu ആണ്. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഫോട്ടോണിനെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ എത്ര വർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ആ വർക്ക് ഏതിൽ നിന്നാ ഉപയോഗപ്പെടുക? അതിന്റെ എനർജിയിൽ നിന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുക. അതിലെ കുറഞ്ഞ ആ എനർജിയിൽ ഇവിടെ പുറപ്പെടുമ്പോഴുള്ള എനർജിയിൽ അത്രയും എനർജി ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിനെതിരെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള എനർജിയോടെ അവിടെ എത്തുന്നു. സോ ദി എനർജി ഓഫ് ദ ഫോട്ടോൺ coming out of the gravitation field of this particular object is equal to h nu dash is equal to h nu minus നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് എന്താണ്? g m m by r. ഇതിൽ സ്മോൾ m എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കൊടുക്കണം? you have to substitute the mass of the photon. So you get h nu dash is equal to
h nu minus gm into what is mass of the photon? h nu by c squared. Equation ഞാൻ ഒന്നും കൊണ്ട് മാറ്റി എഴുതാണ്. We get h nu dash is equal to h nu into എന്താണത്? രണ്ടിൽ h nu ഉണ്ട് 1 minus gm by c squared. നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസീവ് ബോഡിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോൺ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ആ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്തിനെല്ലാം ടൈമിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? ഇൻസിഡന്റ് മാസ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജക്റ്റ്. ഏത് മാസീവ് ബോഡിയിൽ നിന്നാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അതിന്റെ മാസിനെയും അതിന്റെ റേഡിയസിനെയും ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോൺ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോൺ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലായിരിക്കും. ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു വരും. ഇവിടെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ തുടങ്ങിയ സാധനം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ. ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു വരും. അതായത് വേവ് ലെങ്ത് കൂടി വരും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദ റെഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദിസ്. സോ ഹിയർ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് h nu dash. Now equation നമുക്ക് h nu dash is equal to h nu into 1 minus gm by c squared. ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റി എഴുതാം. ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് h ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട്. സോ യു ഗെറ്റ് nu dash is equal to nu into 1 minus gm by c squared r. Can take that nu dash to the left hand side. Sorry, nu to the left hand side. We will get nu dash divided by nu is equal to 1 minus gm by c squared r. See? So this can be written as equal to 1 minus nu dash by nu is equal to 1 minus nu dash by nu is equal to gm by c squared r. Okay. So ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. You will get nu minus nu dash divided by nu is equal to gm by c squared r. What is nu minus nu dash? That is a change in frequency. Delta nu by nu is equal to gm by c squared r. ഇവിടെ ഈ ഡെൽറ്റ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എത്രത്തോളം കുറവുണ്ടായി എന്നുള്ളത്, ഇൻസിഡന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ആണെങ്കിൽ ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എത്രത്തോളം കുറവുണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡെൽറ്റ ന്യൂ ബൈ ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു gm divided by c squared r. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി. നമുക്ക് so we have delta nu by nu is equal to gm by c squared r. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം വേവ് ലെങ്തിന് കുറവുണ്ടായി എന്നുള്ളത്, ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കുറവുണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് വേവ് ലെങ്തിന്റെ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ എഴുതാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. സോ വി ഹാവ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഡെൽറ്റ ന്യൂ ബൈ ന്യൂ. ഒരു മാസീവ് ബോഡിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോൺ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ
and the change in frequency divided by original frequency is equal to Gm divided by c squared r. M is the mass of the massive body and r is the radius of the body. Now we know nu is equal to, frequency is equal to c by lambda. So we can write d nu is equal to minus c by lambda square into d lambda. Derivative. Now this is actually delta nu, change in frequency, is equal to minus c by lambda squared into delta lambda. We can write like this. So delta nu can be written like this. Delta nu is equal to minus c by lambda squared into delta lambda, and nu is equal to c by lambda. ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കാം. ഡെൽറ്റ ന്യൂവിൽ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? മൈനസ് സി ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർഡ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ന്യൂവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? സി ബൈ ലാംഡ. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു gm divided by c squared r. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? സിയും സിയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഇവിടെ ഒരു ലാംഡ സ്ക്വയർഡ് 1 ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർഡ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ 1 ബൈ ലാംഡ ഉണ്ട്. ഒരു ലാംഡ 1 ബൈ ലാംഡ ക്യാൻസൽ ആവും. സോ വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഡെൽറ്റ ലാംഡ ബൈ ലാംഡ is equal to gm divided by c squared r. So here ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ന്യൂവിന്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, കുറയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു മാസീവ് ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോൺ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറയാ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വേവ് ലെങ്ത് വിൽ ഇൻക്രീസ്. That is the negative. This negative sign simply means that when frequency decreases, wavelength will increase. ഇതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ റെഡ്ഷിഫ്റ്റിന്റെ ഒരു നമുക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണിത്. ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എത്ര ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ വേവ് ലെങ്ത് എത്ര ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി എന്നത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്തറിയണം? മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി അറിയണം, റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ബോഡി നമ്മൾ അറിയണം. നമ്മളത് ആദർ ബേസറിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. Now this is the problem. The sun's mass is 2 into 10 raised to 30 kilogram and its radius is 7 into 10 raised to 8 meter. Find the approximate gravitational redshift in the light of wavelength 500 nanometer emitted by the sun. ഇതാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. സണ്ണിൽ നിന്ന് 500 നാനോമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സണ്ണിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് വളരെ വീക്ക് ആവുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ എത്ര ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ന്യൂ വേവ് ലെങ്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് ജി അറിയാം, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ അറിയാം, മാസ് ഓഫ് ദ സൺ അറിയാം 2 into 10 raised to 30 kilogram, റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സൺ അറിയാം 7 into 10 raised to 8 meter, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ വാല്യൂ അറിയാം. നമുക്ക് gm by c squared r നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വേവ് ലെങ്ത് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഫ്രീക്വൻസി അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ചേഞ്ച് ഇൻ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഡെൽറ്റ ലാംഡ ബൈ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു gm by c squared r. അപ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ആ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ വേവ് ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, ഫ്രീക്വൻസി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ വേവ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ അവിടെ വന്നത്. നമുക്ക് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഡെൽറ്റ ലാംഡ ബൈ ലാംഡ is equal to delta lambda by lambda is equal to
Gയുടെ വാല്യൂ 6.67 into 10 raised to minus 11. Mass of the sun 2 into 10 raised to 30. Okay. C squared 3 into 10 raised to 8 meter per second ആണ്. അപ്പോൾ 3 into 10 raised to 8 meter per second whole square. So 9 into 10 raised to 16 meter per second into radius 7 into 10 raised to 8. Okay. ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇതാണ്. gm/c squared r ന്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് 2.117 into 10 raised to minus 6. So delta lambda is equal to 2.117 into 10 raised to minus 6 into lambda. That is lambda is 500 nanometer. 500 into 10 raised to minus 9. So this is 2.117 into 10 raised to minus 6 into lambda value 500 into 10 raised to minus 9. 1 nanometer is 10 raised to minus 9 meter. So this is equal to 1.058 into 10 raised to minus 12 meter. That is equal to 1.06 picometer. So delta lambda. ഈ പുതിയ എഡിഷൻ ടെക്സ്റ്റിൽ ചാപ്റ്റർ 2-ലെ 51-ാമത്തെ ഫോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ളതിലെ 51-ാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ റെഡ്ഷിഫ്റ്റിൽ പറയാനുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, എന്തിനെയാണ് ഏത് ഓബ്ജക്റ്റുകളെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അവസാനം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് തെളിവുകൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.